Greetings from the pyramids on Purim. It's your King Messiah speaking. On Purim, there are various rules that we Jews must follow. One of which is to have a festive meal and to get drunk at that meal. My being in Egypt means that getting drunk will be very difficult. Having a festive meal with fellow Jews will probably be even more difficult. There are exactly 3 elderly Jewish ladies in Egypt. That's it. Anti-Zionist, elder women in their 80s. I'll see if I can find them. As for getting drunk, you probably know that alcohol is haram in Islam. It's forbidden. And now, during Ramadan, it is triply forbidden. I've asked around. I've tried to get alcohol. I haven't succeeded. We'll see. The other mitzvah, the other commandment of Purim, is to give gifts to the poor. Matanais le'evyonim. This turns out to be very easy. To give gifts to the poor, to the widows, to the orphans. Except for the fact that I happen not to have money. But nonetheless, I managed. Luckily, money goes farther here in Egypt than it does elsewhere. So I managed to find a sufficient number of widows and orphans to give charity to. Then there's the mitzvah of Mishloach Manot, Ish L'Reyehu, to give gifts of food to my fellow Semites. My fellow Jews, I should clarify. And that, like I said, will be difficult. I may actually go tomorrow to the Israeli embassy. V'chasher what happens, happens. And if they don't allow me in, and yet don't actually arrest me, I may actually go to the embassy of the Palestinians or Hamas. Those are not Re'im. Those are not my people, my friends. Those are not in any way, shape, or form. As a matter of fact, on the 12th day of the month of Adar, 2 days ago, I myself fasted. I fasted, I did not eat or drink, because it was on that day in 1997, on the 12th day of the month of Adar, the second Adar, that Hamas attempted to blow me up in a bus bomb, and I was saved. That day is my birthday. Nonetheless, there's a message, there are things I have to say, or at least to try to say. So we'll see what happens tomorrow as far as that's concerned. Finally, there is a mitzvah to read the story of Purim, the biblical book of Esther. And that I can do for you right here, right now. As for reading the story of the book of Esther, I'm going to read it in the original Hebrew, not translating so as not to break the flow of the story, but I recommend you follow along in English. You might find it easier to follow along in English than you would realize, as you see as I read it. Anybody with even a small amount of Hebraic knowledge, however, is encouraged, if you choose to follow along in Hebrew. If you have any Hebraic knowledge at all, instead of following along in English, follow along in Hebrew. You can read the English afterwards to catch up if you'd like. Now we say the blessings, thanking God for Purim, this astonishing holiday. Maimonides teaches that in the ends of days, after the Messianic utopia arrives, all of the books of the Bible, other than the 5 books of Moses, will not be applicable, will not be considered part of the sacred writ, as insane as that sounds, because those all speak to us requiring rectification. And they won't be necessary on that day. They won't be necessary thereafter. The story of Purim, however, will remain for all time. The celebration of Purim will remain for all time, along with the 5 books of Moses alone. Thus says Maimonides, in this land of Egypt, where he wrote those words. The blessings upon reading the Megillah are as follows. Baruch atah Yehovah, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvosav, v'tzivanu al mikra Megillah. The divine name of God, Yud He Vav He, you are the source of all blessing. Our God, King of eternity, who sanctified us with His commandments and commanded us on the reading of the Megillah. Megillah being the book of Esther. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoseinu b'yomim hahem b'zman hazeh. Yud He Vav He, you are the source of all blessing. Our God, the King of eternity, that did miracles for our fathers in these days, in this time. Baruch atah Yehovah, Eloheinu melech haolam, shehechayanu v'kiyamanu v'higiyanu lezman hazeh. Yud He Vav He, you are the source of all blessing, our God, the King of eternity, that has enlivened us and kept us and brought us to this time. And now we read.
Vayehi bimei Achashverosh. And it was in the days of Xerxes. Vayehi bimei Achashverosh, hu Achashverosh, hamolech mehoidu viad kush, sheva ve'esrim umeya medina. Vayomim oheim, kesheves hamelech Achashverosh al kisei malchusoi, asher b'shushan abira, b'shnas shalosh l'molchoi, osa mishte lechol sorov yavodov, chel porasu modai, hapartimim v'sorei hamadinois lefonov. Baharoisoi es oisher kvoid malchusoi, ve'es yikor teferes gedulosoi, yomim, rabim, shmoinim asyoim. Uvim lois hayomim ho'ele, osa hamelech lechol ha'om hanimtsoyim b'shushan abira, lemi godol viad koton, mishte shivas yomim, b'chatzar ginas beisan hamelech. Chur, karpas, uscheles, ochuz b'chavlei vutz v'argomon al galilei kesef v'amudei sheish, mitois zoho v'chesef al ritzbaz bahat v'sheish v'dar v'zechores, v'hashkois v'chlei zohov v'chelim mikelim shoinim, v'yein malchus rov kiyar hamelech v'hashsiya kedas einoines, ki chein yisar hamelech al kol rav beisoi la'asois kirtzoin ish v'ish. Gam Vashti Amalka, also mishte noshim, beis hamalchus asher lemelech Achashverosh. Vayoyim hashvi'i, ketoiv hamelech Achashverosh. Vayoyim hashvi'i, ketoiv leiv hamelech bayoyin. Amar lemahumon, bizusa, charvoina, bigsa, va'avagsa, zeisar, v'charkas, shivas hasarisim. Hamishorsim eshpnei hamelech Achashverosh. Lahavi is Vashti Amalka lifnei hamelech. B'cheser malchus. Laharois ha'amim v'hasorim es yafya, ki toivas marre hi. Fatimoin hamalka Vashti lovoi b'dvar hamelech asher biyad hasarisim. Vayikstoiv hamelech ma'oid v'chamosa bu'aravoi. Vayomer hamelech l'chachomim, Yedidya ho'itim, ki chein dvar hamelech lifnei kol yodei das vadin. V'hakorev elov, Karshina, Sheisar, Admosa, Sarshish, Meres, Marsuna, Memuchon, Shivas Sorei Porasumodai, Roy Pnei Hamelech Achashverosh Rishonim b'Malchus, Kedas Malasois Malchus Vashti, Al Asher Loy Osasa es Ma'amar Hamelech Achashverosh Bi'adasarisim. Vayomer Memuchon, Lifnei Hamelech, V'Asorim, Loy Al Hamelech Levadoi, Ovsa Vashti Hamalka, Ki Al Kol Asorim, V'Al Kol Oamen, Asher Bechol Medinas Hamelech Achashverosh. Ki yetzid dvar hamalka al kol hanoshim, lahav zois ba'alein b'einehen. Ba'omram hamelech Achashverosh, Omar lahavi es Vashti hamalka lefonav v'loi va. V'hayoyim hazeh, toimarna sorais, poras umodai, asher shomu es dvar hamalka, lechol sorei hamelech, uchedaiv bizoyin v'kotzeif. Im hal hamelech toiv, yetzid dvar hamalchus milefonav, v'yikosev bedosei foras umodai, v'lo ya'avor, asher lo yisovoi Vashti lefnei hamelech Achashverosh, u'malchusa Yitain hamelech liruusa hatoiva mimena. V'nishma piskam hamelech asher ya'aseh b'chol malchusoi ki rabba hi v'chol hanoshim yitnu yikar leva'aleihen lemi gadol v'ad koton. V'yitav hadover b'einei hamelech v'asorim v'yas hamelech kidvar meruchon v'yishalach svarim el kol medinas hamelech el medina u'medina kichsava v'al am v'am kilshoinai li'ais kol ish soirer b'veisoi u'medaber kilshoin amoi. Achar advorim ha'ele Kishoich Chamas Hamelech Achashverosh, Zachar eis Vashti ve'eis asher osasa ve'eis asher nigzar aleha vayoimru nare Hamelech mishorsov yivakshul Hamelech nareis besulois toivois mare v'yifoked Hamelech bekidim b'chol medinais malchusoi v'yikbetzu es kol nara besula toivas mare el shushan abira el beis hanoshim al yad hige sris Hamelech shoimer hanoshim V'nosoin tamrukein, v'hanaro asher titav be'einei hamelech timloich tachas Vashti, v'yitav adovor b'einei hamelech, v'yas kein. Ish Yehudi hoya b'shushan abira, u'shmoi Mordechai, ben Yoir, ben Shimi, ben Kish, ish Yemini, asher haglo Yerushalayim, imagoy lo asher haglosom Yechonya melech Yehuda, asher haglo Nebuchadnezzar melech Bavel, v'hi oimen es Hadasa hi Esther bas doidoi, ki ein lo av v'aim, v'hanara yefas toyar, v'toivas mare, u'v'mois avia v'imo, l'kocha Mordechai loy levas,
ויהי בהישמע דבר המלך ודוסוי, ובהיקובץ נערויס רבויס לשושן הבירה על יד הגוי, ותלוקח אסתר אל בייס המלך על יד הגי, שומר הנשים, ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל אס תמרוקהו ואס מוניסהו לוסס לו, ואס שבע הנערויס הראויס לוסס לו מבייס המלך, וישנה ואס נערויסהו לטוב בייס הנשים. לא הגידה אסתר אס עמו ואס מולדתו, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא יסגד, ובכל יום ויום מרדכי מסהלך לפני חצר בייס הנשים לדעס שלום אסתר, ומה יעשה בו? ובהגיע תויר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היועץ לו כדעס הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים וסמרוקי הנשים, ובזה הנערה בוא אל המלך, אז כל אשר תאמר ינוסן לו לבוא עמו מבייס הנשים עד בייס המלך. בערב יבוא ובבוקר ישבע אל בייס הנשים השני על יד ששגז סריס המלך, שומר הפילגשים. לא יסבא יויד על המלך, כי אם חופץ בו המלך ונקרא בשם. ובהגיע תויר אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לוי לבס, לבוא אל המלך, לא יבקשה דבר, כי אם אס אשר יאמר הגי סריס המלך, שומר הנשים. ותהי אסתר נויסס חן בעיני כל רואיהו. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בייס מלכוסוי בחודש העשירי, היא חודש טבס, בשנס 7 למלכי. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבסולוס, וישם כסר מלכוס בראשה, וימליכהו תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, אס משתה אסתר, והנוחה למדינוס, עשה וייתן מסס כיד המלך, ובהיקובץ בסולוס שינס, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדס מולדתו ואס עמו, כאשר ציווה לה מרדכי, ואס מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הויסה ואומנה איתוי. ויום מהם, ומרדכי יושב בשער המלך, קוצף, ביקסון וסרש, 2 סריסי המלך, סריסי המלך, קוצפו. 2 סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יוד במלך אחשוורוש. ויבוד הדובר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדובר, וימוצא, ויתולו שניהם על עץ, ויקוסף בספר דברי היומם לפני המלך. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש אס המן בו. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש אס המן, בן המדוסה, האגוגי, וינסו וישם את כיסא מעל כל הסורים אשר איתוי, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לרויס, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. We don't bow. We don't bow, we don't bend. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמו, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו יסע מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלך אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנס 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודעשיהם שונוס מכל עם, ואז דעשי המלך אינם מויסים, ולמלך אין שובה להניחם. אם המלך טוב, יכוסף לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויוסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנו להמן בן המדוסה הגוגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נשון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקרו ספרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכוסף ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך, ואל הפחוס אשר על מדינה ומדינה, ואל סורי עם ועם, מדינה ומדינה ככסבה, ועם ועם כלשוני, בשם המלך אחשוורוש, נכתוב ונחתם בטבעת המלך, ונשלח ספרים ביד הרוצים, אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושלום לבויז. פשגן הכסוב, להינוסן דוס בכל מדינה ומדינה, גולוי לכל העמים, להיות אסידים ליום הזה. הרוצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדוס ניתנו בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשטויס, והעיר שושן נבויכה.
ומרדכי ידע is כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי es בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בסוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבואו עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מוקם אשר דבר המלך ודוסם מגיע, אבל גדול ליהודים, וצוים ובכי ומספד שק ואפר יצאו אל רבים. ותבואנה נערויס אסתר וסוריסיה ויגידו לה, ותזחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגודם להלביש את מרדכי, ולהסיר שקים עליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להסוך מסוריסיה המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה, ועל מה זה. ויצא הסוך אל מרדכי, אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגיד למרדכי אס כל אשר קראו, ואס פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול, אל גנזי המלך ביהודים לעבדם. כי הכסף יענה את הכל. ואשפשגן הכסוב הדוס אשר ניתן בשושן להשמידם, נוסן לו להרויס את אסתר, ולהגיד לו, ולצוויס עליה, לבוא אל המלך להסחנן לו, ולבקש מלפניו על עמו. ויבוא הסוך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להסוך, ותצווה על מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החוצר הפנימס, אשר לא יקרא, אחז נוסוי, להמיס. לבד מאשר יוישת לי המלך השבת הזו וחויה, ואני לא נקרסי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להושב על אסתר, אל תדמי בנפשך להימולת בייס המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בייס הזויס, רווח והצולו יעמוד ליהודים ממוקם אחר, ואת ובייס אביך תאבדו. ומי יודע אם לאיס כזויס הגעת למלכוס. ותאמר אסתר להושב מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערויסי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא יחדוס, ואך אשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציווסה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכוס, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימס נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכוסוי בבית המלכוס, נוכח פסח הבויס. ויהי כרויס המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן מעיניו, וישת המלך לאסתר השרבט הזהב אשר בידי, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבט. ויאמר לו המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכוס וינוסן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה, היין, מה שאלוסך וינוסן לה, ומה בקשתך? עד חצי המלכוס וסייס. ותען אסתר ותאמר שאלוסי וקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם המלך טוב, לעשות את שאלוסי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן על המשתה אשר עשה להם ומכר עשה כדבר המלך. ויצא המן הוא שמח וטוב לב, וכרויס המן את מרדכי בשער המלך, ויקום ולא יזע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויסעפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבוא את אוהביו ואת זרע אשתו, ויספר להם המן את כבוד אשרי, ורוב בניו, ויעש כל אשר גידלו המלך, ועש אשר ניסוי על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא יביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה, כי אם עשי, וגם למחר אני קרוע לו עם המלך, וכל זה איננו שווה לי, בכל עש אשר אני רואה את מרדכי יהודי ישי בשער המלך. ותאמר לו זרע אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אל המלך ויסלו את מרדכי עליו, ובואי עם המלך אל המשתה שמח, וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ. בלילה ההוא נודדו שנס המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כוסף אשר הגיד מרדכי על בגסונו וסרש, 2 סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד מאחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמר נערי המלך משער הסף, לא נעשו עמי דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר, בית המלך החיצונס. ולאמר למלך לסלוס את מרדכי לעץ אשר הכין לו. ויאמר נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפץ המלך לעשות יקר יעשר ממני?
ויאמר המלך אל המן, ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכוס אשר לובש בו המלך, וסוס אשר רוכב עליו מלך, ואשר ניתן כסר מלכוס בראשו, ונושן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישוי את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לו איש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש, ועש הסוס, כאשר דיברת. ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לו איש אשר המלך חפץ ביקרו. ויושב מרדכי על שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמר לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר חילצה לנפול לפניו לא יסוכה לו, כי נפל תיפול לפניו אוידו מדבר ממוי. וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשה אסתר. ויבוא המלך להמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם יהיה השני במשתה היין, מה שלעשך אסתר המלכה, ושנוסן לך, ומה בקשתך עד חצי מלכוס וסיוס, ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם המלך טוב, תנוסן לי נפשי בשאלוסי, ועמי בבקשוסי. כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבודם ולשפחס נמכרנו, החרשתי כי אין הצור שויבה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, יאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלואי ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבאס מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמוסוי ממשתה היין אל גינס הביסון, והמן עומד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלסה עליו הרעה מאס המלך. והמלך שוב מגינס הבייס על ביס המשתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ואומר המלך, גם לכבוש את המלכה? אימי בבויס? והדבר יוצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חבוינה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב אל המלך, עומד בביס המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויסלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמס המלך שכחה. ביום ההוא נוסן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את ביס המן צר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידו אסתר מהו לה. ויוסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנו למרדכי, ותושם אסתר את מרדכי על ביס המן, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגלו, ותפק ותסחנן לו, להעביר את רועס המן האגוגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושר המלך לאסתר שרביט הזהב, ותוקם אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר אם למלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחושר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכסף להשיב את הסורים מחשבת סלומון בן הדסה, האגוגי אשר כסף לעבד את היהודים בכל מדינת המלך. כי איכה אוכל וראיסי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכה אוכל וראיסי באבדון מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה ויס המן נשאתי לאסתר, ועושה תלו על העץ, על אשר שלח ידי ביהודים. ואתם כספו על היהודים כטוב בעיניכם. בשם המלך, וחסמו בטבעס המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעס המלך, אין להשיב. ויקרו סופרי המלך בעץ ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון ב13 בוי, ויקוסף ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדרפנונים ואל הפחויס וסורי המדינויס, אשר מהוידו ויד כוש, 17 מדינה ומדינה, מדינה 17 מדינה, מדינה ומדינה ככסבה, ועם כלשוני, מהודו ויד כוש. 17 מדינה, מדינה ומדינה ככסבה, ועם כלשוני, ואל היהודים ככסבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתם בטבעס המלך, וישלח ספורים ביד הרוצים בסוסים, רוכבי הרכש האחשטרונים בני הרמוחים, אשר נוסן המלך ליהודים בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולעבד את כל חיל עם ומדינה הצורים אויסם טף ונושם ושלולם לבויז ביום אחד בכל מדינת המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פשגן הכסוב להינוסן דוס בכל מדינה גולוי לכל העמים, ולהיוס היהודים עשידים ליום הזה להינוקם מאויביהם. הרוצים רוכבי הרכש
האחשטרונים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדוס ניתנה בשושן הבירה, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכוס, תחילס וחור ועטרס זהב גדולה וסחריך בוץ וארגמון, והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אוירה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודוסם מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מסייעדם, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב-12 חודש הוא חודש אדר ב13 יום בהם, אשר הגיע דבר המלך ודוסי להיוסס ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעסם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. בכל שרי המדינות והאחשדרפן והפחס ועושי המלאכה אשר למלך מנעשים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדל מרדכי בבית המלך, ושם אוי הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדל. ויכו היהודים בכל אויביהם מכס, חרב והרג ואובדן, ויעשו בצונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש. ויש פרשנדוסה, ויש דלפוין, ויש אספוסה, ויש פוירוסה, ויש אדליה, ויש סרידסה, ויש פרמשתה, ויש סריסה, ויש סרידה, ויש וייזוסה, 10 בני המן בנם צור היהודים הרגו, ובביזה לא ישלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ו10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלו סייך וינוסן לך, ומה בקשו סייך אויד וסייוס. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב ינוסן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדוס היום, ו10 בני המן יסלו על העץ, ויאמר המלך להיוסס כן, ותינוסן דוס בשושן, ו10 בני המן תלו, ויקהל היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא ישלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינת המלך דקהלו ועמד על נפשם, ונויח מאביהם והורג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא ישלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונויח ב14 בוי, ועשה עשה יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בוי וב14 בוי, ונויח ב15 בוי, ועשה עשה יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרוזים, היושבים באורי הפרוזיס, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלח מונס איש לא יהיו, ויקצב מרדכי על הדברים האלה, וישלח ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינת המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בוי בכל שנה ושנה, כיומים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות עושים יום משתה ושמחה, ומשלח מונס איש לרעהו ומתנוס לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כוסף מרדכי עליהם. כי המן בן עמדוסה הגוגי צר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, והפיל פור, הוא הגרה להומם ולעבדם, ובבואה לפני המלך, אמר אם הספר יושב מחשבתי הרוע שחושב על היהודים על ראשייס וסלו אייסוי ויסבונו על העץ. על כן, קראו ליום מאלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרס הזויס. ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים משני היום מאלה ככסובם וכזמנם בכל שנה ושנה. והיום מאלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יוסף מזרם. ותכתב אסתר המלכה ועשה בחיל למרדכי יהודי אז כל תוקף, לקיים את סיגרס הפורים הזויס השנס. וישלח ספרים אל כל היהודים אל 7 ו10 ימי המדינה, מלכוס אחשוורוש דברי שלום ואמס, והאמס והשלום אהבו, והאמס והשלום אהבו, והאמס והשלום אהבו. וישלח ספרים אל כל היהודים אל 7 ו10 ימי המדינה, מלכוס אחשוורוש דברי שלום ואמס, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי הצומס וזעקסם. ומה אמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתוב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי היום וכל מסי סוקפוי וגברוסי ופרשס גדולס מרדכי אשר גדול המלך עליהם כתובים על ספר דברי יום למלכי מודי הפורס, כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחוב דורש טוב לעמוי ודובר שלום לכל זרוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב וסריבנו והדון את דיננו והנקם את נקמתנו והמשלים גמול לכל אבן נפשנו והנפר לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפר לעם ישראל מכל צריהם האל המושיע.